एकदा जंगल भितरे बिलुआ ओ बाघ मन दुखरे बसिथिले कारण तांको दुई जनक उपरे शनिदशा पड़िथाए। एही कारणरू तांको जीवन रे केबे भी खुशी आसु नथिला ओ एहा सह दुई जनकर देह मध्य खराब हेउथिला। से एथिरु किपरि मुक्त हेबे किछि भी न जानि पारी गोटिए जगारे मन दुखरे बसी थांती। अरे बिलु देख रे आम साथी रे दिन को दिन कौन हेबार लागिछि। मो देह एई अल्प दिन तले खराब होइतला पुणी एबे खराब। देह खराब कारणरू मो शिकार करबा को जाउनी जहा द्वारा घरे चलिबा कष्टकर होई पड़ुछि। एपरि परिस्थिति को किपरि सामना करिबे मो किछि भी जानि पारुनी। अरे एपरि जदि दिने अधे हुअंता ताहले कौन किछि गोटे करि हुअंता हेले एपरि मो साथी रे गोटे वर्ष हेबो हेउछि तेणु मो मन जमा भी भल नाही। मो शेष थर पई केबे हसिथिले ताहा मध्य जानिनी। अरे मामा तुमको कौन लागुछि केवल तुम ही दुखित अछ एहा नुह तुम सह मो मध्य दुखित अछि। तमर जे अवस्था मोर मध्य सेही अवस्था। एमिति लागुछि बोझ उपरे ललिता बीड़ा पड़ी जाइछि। मो किछि भी खाद्य जोगाड़ न करि परिबा कारणरू मो स्त्री समस्त खाद्य जोगाड़ करुछि जहा द्वारा मते मो स्त्री को मुह देखेबाकू इच्छा हेउनी। ताकू राणी करी रखिबी बोली कहि बा होइतिली हेले जीवन रे ताकू टिके खुशी देई पारुनी। तम परे मो मध्य शेष थर पई केबे हसितिली तार किछि अतापता नाही। हे भगवान तुमे केउठी अछो कुआडे अछो दया करी हम समस्यार समाधान करो प्रभु। दुई जण एपरी कथा हेउथिबा बेले सेई बाट देई गोटिए बाबा जाउथिले। से ए दुई जनकू देखि तांकर दुख विषय जानि पारिले तेणु से तांको पाखरे रही कहिले, अरे ए बाघ ओ बिलुआ मु जानिछि तम जीवन रे बहुत दुख चलीछि कारण तुम उपरे एबे शनिको कोप पड़िछि। माने तम उपरे शनि दशा पड़िछि जेउथि पई तुमर सबु बेले देह खराब हेबा सह घरे केबे भी खुशी आसुनी। ओ मने रख जेते पर्यंत तमे ए शनि दशा को भल न करिछ सेते पर्यंत तमे एपरी दुखरे रहिबो ओ केबे भी जीवन रे सुखी होई पारिबो नाही। तेणु ए शनि दशा को काटिबाकू शीघ्र चेष्टा कर। अरे बाबा तमे आम दुई जनकर दुख जानि पारिल आम पाखरे आसे आमर दुखर कारण कहल जाहाको शुणी आमको टिके आराम मिलिला। अरे बाबा तमे आम विषय जहा भी कहल सब सत कथा। आमे दुई जन पाखापाखि गोटे वर्ष हेब एपरी दुख कष्ट चलुचु। हो बाबा तमे तो कहल आम दुई जनक उपरे शनि दशा पड़िछि बोली एबे से शनि दशा को काटिबार किछि उपाय दियो बाबा किछि उपाय दियो। मु तुम आगरे गुहारी करुछि ओ तमे आमको जहा भी करबाको कहब आमे दुई जन सेया करिबो। बास काले आमको आम खुशी मिलिबा दरकार। होइरे बाघ ओ बिलुआ मु तुमको एथिरु रक्षा पाइबार उपाय कहिदेबी हेले तुमे ताकू करिबा दरकार। अरे एबे हेला श्रावण मास जदि तमे पानी नेई शिवलिंग उपरे ढालिबो ताहले तुमर शनि दशा कटिजिबो। एहा ही एकमात्र रास्ता शनि दोष काटिबा पाई कारण महादेवंकु जिए भक्ति करे बा महादेवंकर जिए भक्त तांकर महादेव केबे भी किछि असुविधा करिबाकू देबेनी। बोधे प्रभुंकर इच्छा थिला मो द्वारा तुमको साहाय्य करिबा पाई तेणु देख मु हठात तुम सह देखा होई गली। मु तुमको एथिरु मुक्तिर उपाय कहिदेली। सत हेला एबे तुम ऊपर सब किछि निर्भर तमे ताकू करिबो कि नाही। अरे बाबा आमे करिबुनु काहेकि निश्चित करिबो। बाबा तमे संकटरू मुकुलिबा पाई उपाय देइथिबारो तुमको हृदयरू अनेक अनेक धन्यवाद। आमे निश्चित महादेवंक पाखको पानी ढालिबाकू जिवो एवं तांको उपरे पानी ढाली आम शनि दशा काटिबो। हे प्रभु महादेव एपरि संकटरू एबे तुमे ही रक्षा कर प्रभु तुमे ही रक्षा कर। बाघ एतिकी कहिबा परे बाबा सेठारू पळाइले
ଏବଂ ବାବା ଗଲା ପରେ ବିଲୁଆ ବାଘକୁ କହିଲା, ହଇଆ ମାମା, ତମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଲି ବୁଝିଦେଲ ପାଣି ନେଇ ଢାଳିବା କଥା, ହେଲେ ଏଥିରେ ନୀତି ନିୟମ କଣ ଓ କିପରି ନେଇକି ଯିବା, ସାଙ୍ଗରେ କଣ ନେବା ଓ କଣ ଖାଇବା, କାହିଁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିଲ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କଣ ଓ କିପରି କରିବା ଓ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣିଥିବା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି କୁଆଡେ ଯିବା? ହଇରେ ବିଲୁ, ତୁ ଠିକ କଥା କହିଲୁ ରେ। ମୋର ତ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ? କିପରି ପାଣି ନେବା? ଆରେ ହଁ ରେ ବିଲୁ, ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମଣିଷମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ୟା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିଥିବେ। ହଉ, ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବୋଲବମ୍ ପାଣି ନେଇଯିବା ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିବା। ବାଘର ଏକଥାରେ ବିଲୁଆ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ମାଧବପୁର ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ରାଜୁ ଓ ବିଜୁ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଇରେ ବିଜୁ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପାଣି ନେଇ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେଣି। ହଇରେ, ଆମେ କେବେ ପାଣି ନେଇ ଯିବା? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ କାହିଁ ଆମେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେନି? ଆରେ ତୁ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛୁ, କାହିଁ ତୋ ପାଟିରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେବ ପିଲା ପାଣି ନେଇ ଗଲେଣି, ଅଥଚ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି ବି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ବି ସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବିକି ରଖିଛି। ହଇରେ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି ବୋଲି? ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି ଓ ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ। ଏତେ ଅସ୍ଥିର କାହିଁକି ଯିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଏଇ ପାଣି ନେଇ ଯିବା ଉପରେ କେବେଠାରୁ ମିଟିଂ ବସାଇ ସାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗାଁର ଛୁଆ ବିଦେଶରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁ କହ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କି କଥା ହେବି? ଆମେ 4ରୁ 5 ଜଣ ମିଶି ଧର ମିଟିଂ ବସାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ଆମ କଥା ମାନିବେନି ଓ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମତ ଦେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଏବେ ତୁ କହ, ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହି ଠିକ୍ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ ରେ। ହେଲେ ଦେଖ, ଆମେ ପାଣି ନେବା ବୋଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ଅଥଚ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କି ଟଙ୍କା ନିଶା ଲାଗିଛି? ଆଉ କ'ଣ କେହି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ଇଏ ତ ଏକା ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବିଳମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆର ବର୍ଷଠାରୁ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆଙ୍କ ସାଥିରେ ପାଣି ନେଇ ଯିବିନି, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଛୁଆଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏଇ ବିଳମ୍ବ କରିବା କାରଣରୁ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା। ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ସେଇ ବନ୍ୟା ହୁଏ ନା, ତାହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବା। ଏସବୁକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବେଣୁସୁ ଯିବା କଥା। ହଉ ଛାଡ଼ ସାଙ୍ଗ ସେ କଥା, ତୁ ଆଉ ରାଗ ନା। ରାଗିଲେ କିଛି ବି ହେବନି। ଦିନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ରାଗୁଥିଲି, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ଶିଖିଗଲି। ସେମାନେ ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ। ଦେ ଛାଡ଼, ଆମ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଦେଖୁଛୁ ତ ସେ ଏପରି ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେଥର କହିଲେଣି, ହେଲେ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା କହ? ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏକଲା କ'ଣ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ନା? ହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏକଲା ପଳାଏ ତାହେଲେ ଗାଁ ଛୁଆ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ରଖିବେ। ତେଣୁ ତୁ ମଧ୍ୟ ଏକଲା ଯିବା କଥା ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିଦେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଯା। ରାଜୁ ବିଜୁ ଏପରି କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଠାକୁ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଭାଇ, ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଛୁ ଓ ସେଇ କାମଟା ହେଲା ଆମେ ବୋଲବମ୍କୁ ପାଣି ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଥର ପାଣି ନେବା ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତେଣୁ ୟା ବିଷୟରେ ନୀତି ନିୟମ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସହ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁମ ଗାଁ ଛୁଆଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ନେଇଯାଅ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ହଇରେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ,
आमे तुम दुई जन को आम साथी नेबुनी कारण तुम दुईटा जीवन रे अनेक पाप करिच ओ अनेक निरीह जीवजंतु को मारी खाइच। एही कारणरू तुम उपरे अनेक पाप लदा होईची ओ जदि तमे आम साथी जाओ ताहले से पाप आम पाखकू पलाई आसीबो। ता छड़ा ए बिलुआ जंगल रे बुली मृत मनीषंकर मांस खाऊची। जदि आमे तुमको साथी नेऊ ताहले महादेव आम उपरे रागिबे ओ तांको कोप आम उपरे पड़िबो। अरे भाई आमे मानुछो आमे अनेक पाप करिछु बोले एही पाप करितिबारो फल भोगुछु माने आमर एबे शनि दशा चलीछि ओ एथिरे मुक्ति पाइबा पाई आमे पानी ढालिबाकू जिबाकू चाहुछु। तेणु तुमे दया करी आमको तुम साथी नहीं जाओ ओ आम शनि दशा को नष्ट करिबारे साहाय्य कर भाई, साहाय्य कर भाई। ओ यहा बदल रे तुमे जहा कहबो आमे तुमको सैया देबाकू राजी अछु। हईरे बाघ तू मते लोभ देखाउछु लोभ। हईरे तोपरी मु बहुत देखिछि। मु तो जिनिस उपरे कौनसी प्रकार आशा नहीं। तेणु मु थरे मना कली तुम दुईटाकू आम साथी नेबुनी माने नेबुनी। एईटा हैला मोर शेष निष्पत्ति। मो कथा मानी यथा संभव एठारु पलाओ नहले आम गाँ लोक डाकिबी से तुमको पिटिबे। राजू ठारू एहा सुनिबा परे से दुई जण सेठारु पलाई आसिले जंगल को एवं जंगल रे पहुँचवा परे बाघ कहिला हईरे ब्लो मु मस्त बड़ भूल करदेली जोंथिपाई आज आमे एते हैरान हेउचंती। जदि मु सेतेबेले बाबा को ए विषय समस्त कथा पचारि थांती ताहले आज ए दिन देखिबाकू पड़ी नथांता। हो छाड़ बिलो जहा तो हेबा कथा होई गलानी। एबे हम हाथ रे आउ किछि भी उपाय नाही। तेणु चल आमे दुई जण मिसी पानी नहीं जिबा। यार नीति नियम बाटरे जाउथिबा केउ लोकन को पचारि देबा। बाघ ठारू एकता सुनी बिलुआ राजी होईगला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे पानी धरी महादेवंक पाखकू बाहरी पड़िले। से तांको जीवन रे प्रथम थर एपरी काम करिबाकू जाउथिबारु हृदयरु बहुत उत्साहित थिले। हेले ए प्रथम थर महादेवंक पाखकू जिबा बाटरे एते बड़ विपद आसीबो बोली से केबे भी भाबी नथिले। माने से प्रथम थर मंदिर को जाउथिबारु बाट देखि नथिले। एही कारणरू बाट बणा होई एक घंच जंगल भितरे पसी गले एवं मंदिर खोजी खोजी जंगलर बहुत भितर को पलाइले जे बाहरिबार बाट पाइले नाही। एवं धीरे धीरे समय गड़ी राति होईगला एवं राति हेबा परे एमाने एणे तेणे बुलुथिबा बेले हठात तांको सामना को गोटे भूत पलाई आसिला। भूत को देखी दुई जण रही गले ओ तापरे डर डर होई बिलुआ कहिला अरे ए भूत भाई दया करी हम दुई जण को छाड़ी दे। आमे महादेवंक पाखकू पानी नहीं जाउथलो हेले भूल रे बाट बणा होई एटाको पलाई आसिलो जहा द्वारा तो सामना रे पड़ी गलु। दया करी हमको छाड़ी दे आमे आउ केबे भी एटाको आसीबो नाहु। एहा सुनी भूत हसी हसी कहिला हईरे मूर्ख बाघ हो बिलुआ तुमे दुईटा कोन भाबिल? तुमे एपरी मते दुख भरा गप कहब ओ मु तुम दुईटा को छाड़ी देबी बोली? जदि एपरी भाबुच ताहले मने रख यह कदापि संभव नुह। मु कदापि तुम दुईटा को छाड़बी नाही। मु बहुत दिन पर आज एपरी मांस खाइबाकू पाइछि तेणु तुम दुईटा को खाइकी छाड़बी। भूत ठारू एकता सुनी दुहे डरी गले एवं डरी डरी बिलुआ प्रभु महादेव को डाकिला हे प्रभु महादेव हमर रक्षा करो प्रभु हमर रक्षा करो। आमे दुई जण तुम पाखकू पानी ढालिबाकू आसीथिलु हेले बाट बणा होई ए भूत सामने रे पड़ी गलु जहा द्वारा ए भूत हमको मारिबाकू कहूची। तेणु किछि गोटे करी बंचाओ प्रभु नहले आज तुम भक्त मरि जिबे। रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। बिलुआ एपरी भगवान को मने मने डाकिबा परे हठात आकाशरू गोटिए आलोक आसिला एवं तापरे भूत देहरे बाजिला जहा द्वारा भूतटी सेठी मरीगला। ओ भूत मरिबा परे प्रभु महादेव सेठारे प्रकट होई कहिले हईरे मोर भक्त बाघ ओ बिलुआ मु आजी तुम भक्ति रे प्रसन्न। तुम भक्ति पाई तुमको दुनिया सर्वदा मने रखिबो
ମୁଁ ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତୁମଠାରେ ଲାଗିଥିବା ଶନିଦଶାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବ। ଏପରି ଭାବେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆର ଭକ୍ତି ପାଇଁ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସଞ୍ଜୟ ତାର ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପକାଇଲା। ତେଣୁ ସେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବାପ ରେ ବାପ, କି ବର୍ଷା ରେ ବାବା! ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲି। ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଜୋରେ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଗ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ହଠାତ୍ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପକାଇଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଛତା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ମୋତେ ଏପରି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏବେ ଜଣା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବ ଓ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ଗୋଟେ କରି ଏ ବର୍ଷାକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କର। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହି ଗଛ ମୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ସତେ ଯେପରି ଆକାଶ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଏପରି ମୂଷଳ ବର୍ଷା ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେପରି ରାତିଏ ରାତିଏ ବନ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ସଞ୍ଜୟ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଅପେକ୍ଷା କଲାଣି, ଅଥଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ନେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ଟିକେ ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ହୋଇ କହିଲା, ଅରେ ଧେତ୍ ତେରିକି, ଆଜି କି ବେଳାରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି ଓ ସକାଳୁ କାଁ ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଆଜି ଏପରି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ କଳା ଅନ୍ଧାର ରାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ମୋର ଛାତିକି ଥରାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଏପରି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବାଘ ଭାଲୁ ବାହାରେ ତାହେଲେ ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଯିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ଗୋଟେ କରି ମୋତେ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳାଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳାଅ। ସଞ୍ଜୟର ଏପରି ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ଆବାଜରେ ଶୋଇଥିବା ଡାହାଣୀଟି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଓ ଦେଖିଲା ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଅଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଅଛି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଗଛରେ ବନ୍ଦିନୀ ଅଛି ଓ ଯେବେଠାରୁ ବନ୍ଦିନୀ ହେଲେଣି ସେବେଠାରୁ ମଣିଷ ରକ୍ତ ପିଇନି। ଯାହା ହେଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ଆଜି ମୋତେ ମଣିଷର ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ମିଳିଗଲା। ହଉ, ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯାଉଛି ଏ ମଣିଷ ଦେହରୁ ସବୁ ରକ୍ତ ଶୋଷିକି ପିଇଦେବି ଓ ତାପରେ ଆରାମରେ ଶୋଇବି। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦେହରେ ପଶିଯାଇ ତା ଶରୀରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରକ୍ତକୁ ପିଇଦେଇ ତା ଦେହରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଜୟର ସେଇଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଡାହାଣୀ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଓହୋ, କି ଶାନ୍ତି 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 ମିଳିଗଲା ମୋର ଆତ୍ମାକୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମଣିଷ ରକ୍ତର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା। ଯଦି ମୋତେ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଣିଷର ରକ୍ତ ମିଳିଯାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗନ୍ତା। ହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦିନ ହୋଇ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ହେ ଶୈତାନ ଦେବ, ଏବେ ତୁମେ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ କରି ମୋତେ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳାଅ। ମୋ ପାଟିରେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ରାଜୁ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ସହ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥାଇ ଭାବୁଥାଏ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା କିପରି ଓ କେମିତି ବାହାର କରିବ ବୋଲି। ଆରେ, ମୋର ବୟସ ଆସି 30 ହେଲାଣି, ଅଥଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଭଲ ରୋଜଗାରରେ ଲାଗିପାରିଲି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଖାଲି ଯାହା ପର ଘରେ ଖଟିକି ଟଙ୍କା ଆଣୁଛି ଓ ସେ ଟଙ୍କାରେ ଘର ଚଳାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଖାଲି ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିଲେ ହେବନି, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚିତ କରିବା ସହ
ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ବନେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ନିଜସ୍ୱ ବେପାରର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଏପରି କେତେଦିନ ଆଉ ପର ଘରେ ଖଟିବି। ହେଲେ କରିବି ତ କି ବେପାର କରିବି ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ଅନେକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବେପାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ଦରକାର। ସେ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାର ସାଙ୍ଗ ବିଜୁ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କହନା କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ନା, ସେଥିରେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଓ ମୋର 2ଟି ସାଙ୍ଗ କାଲି କାମ କରି ଫେରିବା ବେଳେ ଏଇ ବର୍ଷାର ସାମ୍ନା କଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲୁ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଛତା ଥାଆନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ। ଆରେ ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, କାଲି ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ବିଲ ସାରା ପାଣି। ଏତେ ପାଣି ଯେ ଆଜି ମୋର କାମ ବନ୍ଦ। ଯଦି ଏପରି କାମ ବନ୍ଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି ତ କ'ଣ କରିବି? କିପରି ମୋର ଘର ସଂସାର ଚଳାଇବି? ଏକଥା ଭାବି ମୋତେ ସକାଳୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଏବେ ତୁ କହ ସାଙ୍ଗ, ଯଦି ଏପରି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସିନା ବାଡ଼ି ବିଲରେ କାମକୁ ଯାଏ ବୋଲି ମୋର କାମ ବନ୍ଦ, ହେଲେ ତୁ ଆଜି କାମକୁ ଯିବୁନୁ କି? ଆରେ ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, କାମକୁ ଯିବିନି କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚିତ କାମକୁ ଯିବି। ମୁଁ କାଲି ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହୋଇଛି, ଆଜି ସେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଛତା ନେଇକି କାମକୁ ଯିବି ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିପାରିବି। ହେଲେ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଘରଠାରୁ ମାର୍କେଟ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଇଛି ଛତା ଆଣିବାକୁ। ସେ ଛତା ଆଣିଲେ ମୁଁ କାମକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାକୁ ଟିକେ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ହଉ, ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ହେବ ତୋ ସାଥିରେ ଗପିଲିଣି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପୁଅ ବୋଧେ ଘରକୁ ଆସି ସାରିଥିବ, ତେଣୁ ମୋତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ବିଜୁ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ବିଜୁ ପଳାଇଲା ସତ, ହେଲେ ରାଜୁକୁ ବେପାର କରିବାର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ଦେଇଗଲା। ଆରେ ଏ ବିଜୁର କଥାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ପାଇଗଲି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଉପାୟ ହେଲା ମୁଁ ଛତା ବିକିବି। ଆରେ ଏଇ 4ରୁ 5ଟି ଗାଁ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଓ ଯାହାକି ଏଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛତା ଦୋକାନ କରେ ତାହେଲେ ଲୋକେ ମୋ ପାଖରୁ ଛତା ନେବେ। ଏମିତିରେ ଏଟା ବର୍ଷା ଦିନ, ମୋ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ବେପାର କରିବି। ରାଜୁ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ପୂର୍ବଥର ପରି ରାତିରେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ସୂରିଆ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ରହିଗଲା, ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ସଞ୍ଜୟ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ପୂର୍ବଥର ପରି ସଞ୍ଜୟ ଗଛ ମୂଳରେ ରହିବା ଦେଖି ଡାହାଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପୂର୍ବଥର ପରି ସୂରିଆ ଦେହରେ ପଶି ତାକୁ ମାରିଦେଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ଆରେ ମୋତେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମଣିଷର ରକ୍ତ ପିଇବା ପାଇଁ ମିଳିଗଲା। ଏ ଲୋକର ରକ୍ତ ପିଇ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଲୋକେ ଏ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଠାରେ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ମୂଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆରେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ସବୁ ଏଠାକୁ ରହିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ବର୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୁଅନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ବସି ଶୋଇ ଆରାମରେ ରକ୍ତ ପିଇ ପାରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶୈତାନ ଦେବ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ଖୁସି ହେଲା, ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ତାର ଖୁସି ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି। କାରଣ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ରାଜୁ ସେଇ ଗଛଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଛତା ଦୋକାନ କଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଛତା ନେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବେପାର କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ପୁରାଇଥିବାରୁ। ମୁଁ ଏ ବେପାର କରି ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଲୋକେ ମୋ ଦୋକାନରୁ ଛତା ନେଉଛନ୍ତି
ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଲ ବେପାର ହେଲା। ଏପରି ବେପାର ଦେଖି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଜିର ସବୁ ଛତା ମୋର ସରିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେପାର ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହୋଇଯିବି ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘର ତିଆରି କରିବି। ଆରେ ହଁ, ଧାଇଁ ଆସ, ଲାଗିଲା ଛତା। ବହୁତ ଶସ୍ତା ଓ ପାଖରୁ ଛତା କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ରାଜୁ ଏପରି ଖୁସିରେ ବେପାର କଲା। ରାଜୁ ପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ କଥା ହେଲେ। ଆରେ ମାମା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏପରି ବସି ରହିବା? ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଆଡେ ପାଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ଆର ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆର ପାଖେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଶିକାର ମିଳୁଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଏ ପାଖରେ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଯାହା ଏଇ ଚଢେଇ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଓ ସେଇ ଚଢେଇ ଗୁଡାକୁ ଖାଇବା? ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ବାଟ ବାହାର କର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ଶିକାର ନ କରି ମଣିଷଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଛେଳି ଗାଈ ଗୋରୁ କିଣି ଖାଇବା। ନା କଣ କହୁଛ ମାମା? ଆରେ ହଁ ରେ ବେଲୁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ରେ। ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି। ଏଇ ଦେଖୁନୁ, କେତେ ସେଇ ଚଢେଇକୁ ଖାଇବା। ସେଇ ଚଢେଇକୁ ଖାଇ ପାଟି ଅଠା ମାରି ଯାଉଛି ଓ ତା ସହ ପେଟ ମଧ୍ୟ ପୁରୁନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କିଛି ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚାଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା এই ବର୍ଷା ଦିନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଭଲରେ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ହେଲେ କରିବା ତ କଣ କରିବା? ଆରେ ହଁ ବେଲୁ, ଏ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲ ଛତା ବେପାର କରିବା। ଏମିତିରେ ମୁଁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଲୋକେ ଛତା ନ ପାଇ ବର୍ଷାରେ ଭେଦୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଛତା ଦୋକାନ କରିବା ଓ କିଛି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା। ନା କଣ କହୁଛୁ? ବାଘଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା। ଆରେ ମାମା, କି ବୁଦ୍ଧି ଦେଲ ମ ତମେ? ତମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଏପରି କଲେ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆମେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା। ଏ ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଛତା ବିକିବା ଆଇଡିଆ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାମା। ହଉ ମାମା, ଏବେ ଚାଲ ପାଖ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ଜାଗା ଦେଖିକି ଆସିବା କେଉଁଠାରେ ଦୋକାନ କରିବା। ଆରେ ବେଲୁ, ସକାଳୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଉଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଜମା ବି ବଳ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆଜି ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଯିବାନି, ବରଂ କାଲି ସକାଳେ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଏମିତିରେ କାଲି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିବ। ବାଘର ଏକଥାରେ ବିଲୁଆ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ହେବା ଦେଖି ଡାହାଣୀ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ସେ କହିଲା, ଆରେ ବା, ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ମାନେ ଆଜି ବୋଧେ ପୁଣି ଏକ ଲୋକ ଆସିବ ଏବଂ ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ରହିବ ଓ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହ ଖାଇବି। ଏମିତିରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମଣିଷ ଆସିବ ସେତେ ଭଲ। ସେ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସିଲା। ହେଲେ ସେ ଲୋକଟି ଗଛ ମୂଳରେ ନ ରହି ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଆଗରେ ଛତା ଦୋକାନ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଡାହାଣୀ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କଣ? ଏ ଲୋକଟା ଏଠାରେ ନ ରହି ହଠାତ୍ ଆଗକୁ ବଢିଲା କାହିଁକି? ଯିଏ ବି ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଏ, ବର୍ଷା ହେବ ମାନେ ଏଠାରେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ୟା ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ମୁଁ ତ 2 ଦିନ ହେବ ଏଇଆ ଦେଖୁଛି ଓ ସେ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପିଉଛି। ହେଲେ ଆଜି କଥାଟା ଓଲଟା କେମିତି ହେଲା? ଏ ଲୋକଟା ଏଠାରେ ରହିଲାନି, ବୋଧେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ରହିଲାନି। ହଉ, ଆଉ ଏକ ମଣିଷ ଆସିବାର ଯାଉଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଡାହାଣୀ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେ ଲୋକଟି ଛତା ଦୋକାନରୁ ଛତା କିଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଡାହାଣୀ ବୁଝିଗଲା କି କାହିଁକି ଏ ଲୋକ ଏଠାରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ତାହେଲେ କଥାଟା ଏଇଠି ରହିଛି। ଏବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଏ ଲୋକଟା ଏଠାରେ କାହିଁକି ରହିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଏଠାରେ ତ ଛତା ଦୋକାନ ଅଛି ବୋଲି ଏ ଲୋକଟା ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଛତା କିଣିଲା ଏବଂ ଘରକୁ ଗଲା। ଯଦି ଏଠାରେ ଛତା ଦୋକାନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ
ଏ ଛତା ଦୋକାନୀକୁ ଏଠାରୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏଟା ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ସାଜିବ। ହେଲେ ୟାକୁ ଉଠାଇବି ତ ଉଠାଇବି କିପରି? କାରଣ ମୁଁ ଏଠାରେ ବନ୍ଦିନ। ଯଦି ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଲୋକଟାକୁ ଏଇଠାରେ ମାରି ତାର ରକ୍ତକୁ ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆଉ ଏଠାରେ ଛତା ଦୋକାନ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାହାଣୀ ଏପରି ମନ ଦୁଃଖ କରି ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କିଏ ଏକ ଛତା ଦୋକାନ କରିଦେଇଛି। ଏହା ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଇଆ ମାମା, ଇଏ କ'ଣ? ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଗରୁ ହିଁ ଛତା ଦୋକାନ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଦୋକାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକେ ସେଠାରୁ କିଣିବେ ଓ ଆମଠାରୁ କିଣିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ। ଓ ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯଦି ଏଠାରେ ଦୋକାନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ବି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦୋକାନ କରି କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ଏଠାରୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର କାମ ହୋଇପାରନ୍ତା। ହେଲେ ଆମେ ହେଲେ ପଶୁ, ଆମେ ଅବା ଏ ମଣିଷର କ'ଣ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ଆମେ ବେପାର କଥାଟା ଭୁଲିଯିବା ହିଁ ଭଲ ହେବ। ବିଲୁଆ କଥା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଡାହାଣୀ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଡାହାଣୀକୁ ଦେଖି ଦୁହେଁ ବହୁ ଜୋରେ ଡରିଗଲେ। ତେଣୁ ଡରି ଡରି ବିଲୁଆ କହିଲା, ଡାହାଣୀ, ଡାହାଣୀ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଓ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ଆମକୁ ଖାନା। ଯଦି ପାରୁଛୁ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଛତା ବିକୁଛି, ତାକୁ ଖାଇଦେ, କାରଣ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଭଲ। ଆମ ଦୁହିଁକୁ ଖାଇ କିଛି ଲାଭ ପାଇବୁ ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ତୁ ସେ ମଣିଷକୁ ଖାଇ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଆରେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ, ତମେ ଦୁଇଟା ମତେ ଦେଖି ଡରନି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇଟାଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ। ବରଂ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରହିଲା ଏ ମଣିଷକୁ ଖାଇବା କଥା, ତୁମେ ଦୁଇଟା ଯଦି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ମଣିଷକୁ ଖାଇବା ସହ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏଠାରେ ଛତା ଦୋକାନ କରିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ଦୁଇଙ୍କ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଡାହାଣୀ, ଏମିତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତୋର କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁ ଏ ମଣିଷକୁ ମାରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କହୁଛୁ। ଆଗେ ତୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ଦରକାର କହ ଓ ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଭାବିବୁ। ଆରେ ବିଲୁଆ, ଦେଖ, ମୋ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଏକ ବାବା ଏଇଠାରେ ବାଡ଼ାଇଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଣ୍ଟା ଏ ଗଛରେ ଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ବନ୍ଦିନ ହୋଇ ରହିବି। ଯଦି ତମେ ଦୁଇଟା ଏ କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଏଠାରୁ ଆଜାଦ ହେବି ଓ ତାପରେ ଯାଇ ଏ ଲୋକଟାକୁ ମାରିପାରିବି ଓ ତାପରେ ତମେ ଦୁଇଟା ଏଇଠାରେ ଦୋକାନ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଏ କଣ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠାରୁ ବନ୍ଦିନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କାଢ଼ିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିଲୁଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଛରେ ଲାଗିଥିବା କଣ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲା ଓ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡାହାଣୀ ଆଜାଦ ହୋଇ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଏଠାରେ 10 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦିନ ଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଣିଷର ରକ୍ତ ପିଇ ପାରୁନଥିଲି ଓ ଯିଏ ବି ଏଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସେ ମୁଁ କେବଳ ତାର ରକ୍ତ ପିଏ। ହେଲେ ଏବେ ମୋତେ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସିଆଡ଼େ ଯାଇ ମଣିଷ ରକ୍ତ ପିଇ ପାରିବି। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ରାଜୁ ଦେହରେ ପଶି ତାକୁ ମାରିଦେଲା ଓ ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ରାଜୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତର ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାର ଦୋକାନ ପାଖରେ ଥିବା ବାଘ ଓ ବିଲୁଆକୁ ମାରି କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ, ମୋତେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମାରିଦେଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭୂତ ହେଲି। ଏହାର ପରିଣାମ କେବଳ ତମ ଦୁଇଟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେଲି। ଏବେ ବାସ୍ ସେ ଡାହାଣୀର ପାଳି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ନ ମାରିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଗେ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିବି ଓ ତାପରେ ଯାଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରିବି। ଭୂତ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ନିଜର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଲା ଡାହାଣୀ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ବୋଲି
ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଡାହାଣୀ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିଦେଲା ଓ ତାପରେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଏପରି ଭାବେ ଭୂତ ଡାହାଣୀଠାରୁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କଲା।